सत श्री अकाल, मैं परमिंदर सिंह तेजा ते लैके हाजिर हां साडा खास प्रोग्राम खबर जो मुद्दा बने, जिस विच असीं हर वो खबर तुहाडे तक पहुंचाउने जिसदा सिद्धे तौर ते सरोकार आम जनता दे नाल है ते साडी यही कोशिश हुंदी है कि जनता दी आवाज़ नूं सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुंचाया जा सके। शुरू करदे हां प्रोग्राम दा सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहला गल करांगे कोरोना दी। अजे कोरोना दी दूजी लहर तो देश निकलिया नहीं कि नवे वेरिएंट ओमिक्रॉन ने डराउणा शुरू कर दिता है। भारत ने अलर्ट दिता तां बाकी सूबिਆਂ ने केंद्र नूं अपील की है। सावधान, नवा वेरिएंट दवेगा दस्तक, डरना जरूरी है। दक्षिणी अफ्रीका तो शुरू होया कोरोना का नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन डरा रहा है। केंद्र सरकार ने सारे सूबिਆਂ ਨੂੰ अलर्ट जारी कर दिता। केंद्र ने सारे सूबिਆਂ ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है ते कोविड नियमां दी सख्ती दे नाल पालना दी हिदायत जारी की है ते नाल ही वैक्सीनेशन च भी तेजी लियाउण दी अपील की। ते उधर हरियाणा सरकार भी अलर्ट हुई है ते निर्देश भी जारी कर दिते ने। सरकार ने ढिल ना देण दा फैसला कीता है ते वड्डे प्रोग्रामां दे लई कोविड हिदायतां लाजमी कीतियां ने। इस नए वेरिएंट के कारण से हमने पिछले बार वाला जो भी सूचना थी उसी को रखा है। ये शुरू हो रहा है गीता जयंती का कार्यक्रम, राष्ट्रीय गीता जयंती का, तो कुरुक्षेत्र डीसी को कह दिया गया है ऐसे बड़े जो मेले हैं उसमें व्यवस्थाएं सारी ठीक रखें, प्रिकॉशन रखते हैं, जैसे ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो इसलिए उन सारी चीजों की सावधानी है। इन्ना ही नहीं, उधर दिल्ली सीएम ने पहला ट्वीट के जरिए ते फिर चिट्ठी लिख के कौमांतरी उड़ाना ते रोक लाउण दी मांग की है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन का प्रसार रोकण दे लई उड़ाना ते रोक लगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो नया वेरिएंट कोविड-19 वायरस का आया है, सार्स वायरस का आया है, उस पर चिंता व्यक्त करी है। केंद्र सरकार को कहा है कि तत्काल प्रभाव से आप अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो उन प्रभावित देशों से आ रही हैं उनको रोकिए, उनको बंद कीजिए। सो सरकार नूं जल्दी सुचेत होने के लिए क्या गया? आखिर क्यों इतना खतरनाक है वेरिएंट व्यक्तियां? माहिरां दे मुताबिक ज्यादा खतरनाक ते असरदार है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तेजी दे नाल वध सकता है। बच्चियां बजुर्गां नूं ज्यादा खतरा है। दक्षिणी अफ्रीका तो शुरू होया 9 नवंबर नूं पहला केस आया। सो लोड़ है सरकारां ते लोकां नूं खुद संजीदगी विखाउण दी। चंडीगढ़ तो मनोज कुमार दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अगली खबर फाजिलका तो। फाजिलका दे स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल ने 2 जिंदा ग्रनेड बरामद कीते ने, जबकि मौके तो नौजवान भज्जण दे विच कामयाब हो गए। रिपोर्ट वेखो। सरहदी जिलियां च माहौल संवेदनशील है, जिसनूं साबित करदी एक होर खबर सामने आई है। फाजिलका दे स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल ने 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद कीते ने ते भी नाकेबंदी दौरान कामयाबी मिली। दरअसल डब वाली बठिंडा रिंग रोड ते नाकेबंदी दौरान यह बरामदगी हुई। नौजवान नाकेबंदी वेख के बैग सुट के फरार हो गए ते उस दे विच 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए ने। जिक्रयोग है कि स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल का थाना फाजिलका है, पर हैंड ग्रेनेड बठिंडा तो बरामद हुए ने। तो आए दिन हैंड ग्रेनेडा की बरामदगी ते पठानकोट च ताज़ा होया ब्लास्ट सुरक्षा नूं लैके कई तरह के सवाल खड़े करदा है। उत्थे ही लोकां दे दिलां दे विच दहशत भी वधदी है। फाजिलका तो प्रदीप कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब। सिरसा तो हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिथे एक पति ने अपनी पत्नी की मौत तो बाद उसकी लाश घर दे विच ही दफन कर दी ते हुण 5 दिनों बाद पति ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने की इच्छा जाहिर की है, जिस तो बाद पुलिस ने घर दे विच टोआ पुट के लाश बरामद की। उत्थे मौत के असल कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। घर दे विच खुदाई चल रही है, पुलिस भी नाल मौजूद है।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੋਟਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। सरपंच ने बताया था जिस तरह गुड्डी नाम की लड़की औरत है, उसके घर वाले का नाम देवी दयाल है, जो माँ बीमार रहती थी और 23 तारीख को सुबह एक्सपायर हो गई थी और उसके घर वाले ने ही गड्ढा खोद के उसके घर को में दफना दिया। तो सूचना पाकर हम पहुंचे थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में डेड बॉडी को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। मेरे को यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा आ गया है। यहाँ पे गुड्डी देवी की नाश के बारे में पता चला था कि उनको दबा दिया गया है, तो कुछ गांव वालों ने ऑब्जेक्शन किया था। तो उसके बाद ये पुलिस की टीम के साथ हम यहाँ आए हैं और मेरी मौजूदगी में उसको नाश को बाहर निकाला गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और FSL टीम ने इनके सैंपल ले लिए। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲੰਕ ਦੀ, ਜੋ ਹੈ ਦਹੇਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਅ ਫਿੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅੱਜੀ ਕਲੋਨੀ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ। 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਓ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, 5ਵੀਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਿਆ। दहेज के लेके बहुत ये हुआ है, सारा काम कैंसिल भी उन्होंने ही करी है दहेज के लिए। मतलब मांग करने के बाद जब मांग पूरी नहीं कर सके तो हम उन्हें शादी से इनकार कर दिया। किसने? वो लड़कों वालों ने, शादी से इनकार कर खुद लड़के ने कह दी कि मैंने शादी नहीं करनी, उसकी बहन ने और उसने। ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਤੇ K10 ਬਾਈਕ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। नौकरी का वो होना चाहिए, मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो नौकरी का घमंड दिखाता है ना, अब मैं कृषि भवन में ये लग रहा हूँ वो लग रहा हूँ, उसका घमंड होना चाहिए। कल को किसी और की बेटी को भी परेशान करेगा, किसी और की बेटी की भी जान को लेगा वो। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਠੀਕ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ किनु कैश देगा। अभी हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो क्या दहेज मांग रहे थे क्या? हाँ, दहेज मांग रहे थे। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, KTM बाइक और कैश। 5 बहनें हैं, किस किस को कैश देंगे हम। उधर पुलिस का कहना है कि डॉरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, अगे की कार्रवाई की जा रही है।
होने वाली नंदों ने कहा कि आपको पता है कि हमारा भाई कृषि भवन में सरकारी नौकरी करता है, तो आप दहेज का सामान बढ़वा लो, फॉर्चूनर गाड़ी और करीब 5 लाख रुपए का। इस संबंध में महिला थाना बल्लभगढ़ में शिकायत मिली। युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है डोरी एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के अनुसार, जिसकी जांच एसीपी द्वारा की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तफ्तीश जारी है। ਅੱਜ ਵੀ ਦਹੇਜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ 5-5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਾਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1-2 ਬੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ MC ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਣੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਕੱਟ ਰਹੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, 1 ਜੈਂਟਸ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਾਈ ਨੂੰ 100 ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੱਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 3 ਕਾਪੁਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਕਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਵਾਰਦਾਤ ਪੁੱਡਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਘੁਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾਇਆ ਲੁਟੇਰਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਥੱਪੜ ਤੱਕ ਜੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਡੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਏ ਖੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 100 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਨ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। 250 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਠਾਣਾ ਵਾ। ਰੋਜ਼ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਵੇ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਈਵਨ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ? ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਅਦ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ 3, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।